Dina, are you ready? Dina, we can't see you. Yes, Anna. Praise the Lord. Dina. Praise the Lord, Akka. Everybody that is Dina. Dina is Supriya's cousin, first cousin. Then Dina and her husband Prashant, they all, and the family lives in Denver. So we mentioned your name because andariki telusu nee peru. Oh, thank you, Anna. You're being so kind. Danny, Melandra mentioned, so people already know your name now. Then saw your face. Wow, that's nice. Thank you for coming along. Thank you, Anna. Thank you for having. Okay, this is a song called Unnatuda Atyunnatuda, which signifies our Lord's magnificence. So here goes the song. Unnatuda Atyunnatuda నీ ప్రేమ ఎంతో మహోన్నతమయా పరిశుద్ధులలో మహనీయుడా 10,000లో అతి సుందరుడా ఉన్నతుడా అత్యున్నతుడా నీ ప్రేమ ఎంతో మహోన్నతమయా పరిశుద్ధులలో మహనీయుడా 10,000లో అతి సుందరుడా ఆరాధనా నీకే స్తుతి ఆరాధనా నీకే 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 ఉన్నతుడా అత్యున్నతుడా నీ ప్రేమ ఎంతో మహోన్నతమయా పరిశుద్ధులలో మహనీయుడా 10,000లో అతి సుందరుడా ఆదియు అంతము నీవని నీవుగాక మరి ఎవ్వరు లేరని ఆదియు అంతము నీవని నీవుగాక మరి ఎవ్వరు లేరని నా తుది శ్వాస వరకు నీ సేవయే నే చేయాలని నా తుది శ్వాస వరకు నీ సేవయే నే చేయాలని నీ పాద సేవలోనే నిత్యముండాలని నీ పాద సేవలోనే నిత్యముండాలని ఆరాధనా నీకే స్తుతి ఆరాధనా నీకే 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 ఉన్నతుడా అత్యున్నతుడా నీ ప్రేమ ఎంతో మహోన్నతమయా పరిశుద్ధులలో మహనీయుడా 10,000లో అతి సుందరుడా ప్రేమకు ప్రతిరూపం నీవని నీ ప్రేమకు సాటి లేదని
ప్రేమకు ప్రతిరూపం నీవని, నీ ప్రేమకు సాటి లేదని, నీ ప్రేమ వార్తను ఇలాలో అలయకనే ప్రకటించాలని, నీ ప్రేమ వార్తను ఇలాలో అలయకనే ప్రకటించాలని, నీ ప్రేమలోనే నిత్యం ఒదిగి ఉండాలని, నీ ప్రేమలోనే నిత్యం ఒదిగి ఉండాలని. ఆరాధనా నీకే, స్తుతి ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, స్తుతి ఆరాధనా నీకే. ఉన్నతుడా అత్యున్నతుడా, నీ ప్రేమ ఎంతో మహోన్నతమయా, పరిశుద్ధులలో మహనీయుడా, 10,000లో అతి సుందరుడా. ఆరాధనా నీకే, స్తుతి ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, స్తుతి ఆరాధనా నీకే, స్తుతి ఆరాధనా నీకే, స్తుతి ఆరాధనా నీకే. Praise God. Thank you so much for this opportunity. బ్యూటిఫుల్. నిజంగా ఇంకొక పాట కూడా ఉంటే పాడు దీనా, చాలా చక్కగా పాడావు. వండర్ఫుల్. ఐ హర్డ్ దీనా అండ్ దీనాతో పాటు కరుణ సింగ్ ద సాంగ్ ఇన్ Tampa, Florida for the first time. అప్పుడు మనం ప్రేయర్ మీటింగ్ చేసుకున్నాం. మా ఇంట్లో ప్రేయర్ మీటింగ్ అయింది టాంపాలో, గుర్తుందా? అవునన్నా. చక్క పాటలు పాడినాయి, చాలా పాటలు పాడారు. యూ sang many songs. ఇంత మంచి గొంతుంటే మనం అసలు ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నారు? సో దీనా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Please do come in the gatherings and sing for us. Sure, Anna. Thank you for having me. We are so happy God is using you in such a beautiful way. So may God bless you richly. Amen. Thank you. అయితే ఇవాళ ఈవినింగ్ మనకి we have a special speaker. We will go to the sermon now. Sure. And we also have Karuna Priya joining us as well from Denver. Karuna is my cousin Danny's wife, and through her we are connected to Deena and Supriya. So we have a very special speaker today, Reverend Priya Sagar Garu. Pastor Garu is been used by God in Hyderabad, India. He's the father of Supriya. The wonderful thing about the names is everybody has Priya in their name. ప్రతి వాళ్ళ మొత్తం అన్ని ఫ్యామిలీలో మొత్తం మీరు చూస్తే ప్రియా అనేది అది కామన్ నేమ్ ఉంటుంది. సపోజ్ కరుణ ప్రియ, దీన ప్రియ, ప్రియ సాగర్, సుప్రియ. సో అలా దేవుడు మంచి ప్రియా అనేది I can connect it to as they love God. దేవునికి ప్రియమైన వారు, they love God. That God is using them powerfully. So I already put a little brief bio about Reverend Priya Sagar Garu on our WhatsApp chat. Mirandaru chaduguntaru. Everybody is here. You must have read it. God is using him in a powerful way in Langar House in Hyderabad, India, and he's a pastor of a Methodist church. And when you read that, one of the amazing thing I see is that at a young age he became a pastor. 19 years. Can I tell you that? I didn't know that. So 19 years he took up the ministry. God led him. So God is using him for a long time.
And thank you, Pastor Garu, for coming and blessing us. నాకు ముందు చెప్తున్నారు సర్వీస్ ముందు, పాస్టర్ గారు he woke up at 2 o'clock in the midnight to prepare for us. చాలా చాలా సంతోషం, ధన్యవాదం. పాస్టర్ గారితో పాటు we have auntie as well. Auntie Smitra is also with us here. Pastor Garu, thank you very much for joining us, auntie. We are so happy. Nizanga, what a blessing. And Supriya is so happy here. Don't worry about Supriya. Andram now. God is there with Supriya. Chakaga and the Nagurunar, you can see all 4 of them there. God has blessed them abundantly. Praise God, So at this time, as God leads, let's all come before God in a prayer. Anna, before that, Pastor garu koncham mee connection unmute chesukovali. Pastor garu meer unmute chesukovali. Uncle unmute cheste. Perfect. Praise God, praise God. నేను ఇంకో కరెక్షన్ చెప్పాలి. మన వాట్సాప్ చాట్ బయో పెట్టినప్పుడు I think that all children are beautifully settled down, married అని కాదు, ఒక్క అమ్మాయి ఒక పాప మ్యారేజ్ కాలేదు ఇంకా. అది కరెక్షన్ చేయాలి నేను, ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ మిస్అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఐ హావ్ టు మేక్ దట్ కరెక్షన్ ఇవాళ. అంటే నలుగురు పిల్లలు, వాళ్ళలో ఒక పాప is in the US. Sumani, I think she's also on this our connection today. Sumani is in Denver. She's an IT professional. And they're praying that God will bring the right person into our life in the right time, and God will do a mighty work. But other children are settled well. Supriya is in Canada. Son Samson will soon join his wife in Canada, and also one daughter is in Dubai. So he's a blessed father, grandfather, above all a mighty man of God, used by God in a powerful way. So let's all clap and welcome Reverend Presagar Garu, uncle, and please take over. It's all yours now. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. అన్మ్యూట్ చేయాలి. Yeah. Okay, perfect. వినిపిస్తున్నాను. ఓకే బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామములో మీరు యొక్క అవకాశం కలిగించినందుకు, కెనడాలో ఉన్న నా ప్రియులందరికీ, అంటే మీరందరూ నాకు నా కుమార్తెలుగా, నా సన్నిలాస్గా మీరందరినీ దేవుడు బహుగా దీవించాలని టోనీ పాస్టర్ గారు, నాకు బంధువు కరుణప్రియ ద్వారా, మా అన్న 2వ కుమార్తె ద్వారా, వారు నాకు సన్నిహితులు. కొన్ని సందర్భాల్లో మరి అట్లాంటిలో వారిని కలుసుకున్నాం పర్సనల్ గా. దేవుడు ఈ విధంగా నా కుమార్తెను సుప్రియను, వారి ఫ్యామిలీని కెనడాలో ఉండడానికి మెయిన్ సపోర్టర్, అంటే గైడ్ చేయడానికి, స్పిరిచువల్ గా గ్రోత్ లో నడిపించడానికి, ఏ సర్కమ్స్టెన్స్ లోనైనా మరి మీరందరుండి మిమ్మలను టోనీ గారి ద్వారా, ముఖ్యంగా నా కుమార్తె కుటుంబానికి మీరు సపోర్ట్ గా ఉన్నందుకు యేసు ప్రభు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ, అంటే పాస్టర్ గారి యొక్క అనౌన్స్మెంట్ ద్వారా, ప్రిపరేషన్ ద్వారా మీరందరూ కూడా నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు ప్రభు నామమున శుభములు తెలియపరుస్తూ, మీరు ఇచ్చిన టైం ప్రకారంగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఒక చిన్న పల్లవి చేత, ఒక చిన్న సాంగ్ ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి వెళ్దాం. నిన్ను పోలి ఎవరు లేరు ఈ లోకములో, నీలాటి దైవము లేదు.
మా యేసయ్యా నీతో సమానమెవ్వరు నిన్ను పోలి ఎవరు లేరు ఈ లోకంలో నీలాంటి దైవము లేదు మా యేసయ్యా నీతో సమానమెవ్వరు తల్లివి నీవే మా తండ్రివి నీవే తోడు నీవే మా నీడ నీవే తల్లివి నీవే మా తండ్రివి నీవే తోడు నీవే మా నీడ నీవే నిన్న పోలి ఎవరు లేరు ఈ లోకంలో నీలాంటి దైవము లేదు నా యేసయ్యా నీతో సమానమెవ్వరు నేనుండగా నీ కన్నులు నన్ను చూసేదే పిండమునై నేనుండగా నీ కన్నులు నన్ను చూసేదే నా తల్లి గర్భమందున నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే నా తల్లి గర్భమందున నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే తల్లివి నీవే మా తండ్రివి నీవే మా తోడు నీవే మా నీడ నీవే తల్లివి నీవే మా తండ్రివి నీవే తోడు నీవే మా నీడ నీవే నిన్ను పోలి ఎవరు లేరు ఈ లోకంలో నీలాంటి దైవము లేదు మా యేసయ్యా నీతో సమానమెవ్వరు నా జీవితాన ఆశ లేదని నా బ్రతుకంతా భారమేనని నా జీవితాన ఆశ లేదని నా బ్రతుకంతా భారమేనని నేను కుమిలి కుమిలి ఏడ్చుచుండగా నన్ను ఎత్తుకొని ఓదార్చితివే నేను కుమిలి కుమిలి ఏడ్చుచుండగా నన్ను ఎత్తుకొని ఓదార్చితివే తల్లివి నీవే నా తండ్రివి నీవే తోడు నీవే నా నీడ నీవే తల్లివి నీవే నా తండ్రివి నీవే తోడు నీవే నా నీడ నీవే నిన్ను పోలి ఎవరు లేరు ఈ లోకంలో నీలాంటి దైవము లేదు నా యేసయ్యా నీతో సమానమెవ్వరు ఆకాశం ఎక్కిపోయినా అక్కడను నీవున్నావు ఆకాశం ఎక్కిపోయినా అక్కడను నీవున్నావు నేను పాతాళములు పండుకొనినా అక్కడకు నీ వచ్చావు నేను పాతాళములు పండుకొనినా అక్కడకు నీ వచ్చావు తల్లివి నీవే మా తండ్రివి నీవే
పరిశుద్ధ సన్నిధిలో మరి మాకు ఉదయకాలము, మీకు సాయంకాలం. సియోను గీతాల్లో ఎన్నో చక్కని పాటలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కీర్తనలో ఎన్నో చక్కని పాటలు. మీరు సంఘంలో చిన్న బిడ్డలు ఎంత చక్కగా పాడిందంటే నేను అభినందిస్తున్నా. రానున్న కాలంలో మీరే ఒక దేవుని స్తుతియాగములో నడిపించగలిగిన ఒక దావీదు లాంటి కుటుంబాలుగా మీరు తయారు కావాలని నా ప్రార్థన. మా అన్న కుమార్తె దీనప్రియ, దేవుడు చక్కని గొంతు ఇచ్చాడు. మా తండ్రి చక్కని గాయకుడు, మా తల్లి చక్కని గాయకురాలు. ఆ బీజములో నుండి కొంత పాడడానికి అంత టాలెంట్ కలిగిన వారం కాదు, కానీ కొంత పాడడానికి దేవుడు కృపనిచ్చినందుకు, ఈ కృపను మీతో పంచుకునడానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి దేవుని నామములో మీకు శుభములు తెలియపరుస్తూ కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యం, బైబిల్ మనందరి బ్రతుకునకు ఇదొక దీవెనకరమైన గ్రంథము. మానవుల జీవిత ప్రయాణంలో ఈ భూగోళములో నుండి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఎంతో మందికి తెలవని సత్యాన్ని దేవుడు మనకు తెలియపరిచినందుకు, మన పితరుల ద్వారా, మన తల్లిదండ్రుల ద్వారా, లేదా మనకున్నటువంటి సేవకుల ద్వారా ఈ దేవుని యొక్క గ్రంథాన్ని, దేవుని మాటలు మనకు దేవుడు తెలియపరిచినందుకు యేసు ప్రభు యొక్క శ్రేష్టమైన, మనందరి పక్షంగా శిలువలో మరణించి తిరిగి లేచిన ఆ క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ ద్వారా కొన్ని నిమిషాలు మీతో నా అనుభవమును, దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి నేను పొందిన మేళ్లను మీతో పంచుకునడానికి దేవుని యొక్క అనాది సంకల్పం ఈ రోజు ఈ విధంగా దేవుడు మనకు కలిగించినందుకు దేవుని పాదాలకు వందనాలు తెలియపరుస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ ఆ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. బైబిల్ మిషన్ ఫౌండర్ ముంగమూరి దేవదాసయ్య గారు, ఆయన చిన్నప్పుడే 12 ఏళ్ల వయసు అప్పుడే దేవుని చేత పిలువబడిన వాడు. ఆ గుంటూరులో ఉన్న సూదికొండ అనేటటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఒక చక్కని దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతలో ప్రపంచానికే ఒక సువార్థికునిగా దేవుని యొక్క నామములో గొప్ప సేవకుడు. ఆయన అంటాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కీర్తనలో 145వ పాటను రాస్తూ పరలోకంలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని బయలుపరచడానికి యేసు ప్రభు భూలోకములో నుండి పరలోకానికి ఒక నిచ్చెనగా తయారైనాడు. ఆయన మాట్లాడే మాటలు, ఆయన పాడుకునే పాటలు నా హృదయంలో మా తల్లి ద్వారా నేర్పించినవి నేను ఇప్పటికి కూడా మర్చిపోలేను. ఈ 145వ పాటలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కీర్తనలో ఆయన వర్ణిస్తాడు, నరలోకము నుండి పరలోకంబు వరకు నిచ్చెనగా ఉండి నరులకు ముందుగా నడచుచు ముక్తికి సరిగా కొనిపోవు స్థిరమైన మార్గంబు నీవే అని నమ్మిక యేసు మాకు నీవే అని నమ్మిక. ముంగమూరి దేవదాసయ్య గారి అనుభవం ఇది. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి మన తలంపు ద్వారా దేవుని యొద్దకు వెళ్ళడము, మన తలంపు ద్వారా మనమే పాడు చేసుకున్నాం. ఈ రెండే రెండు విషయాలను
మీతో పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాను. మానవునికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానము, మానవులమైన మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆలోచన ద్వారా వచ్చే మంచి నిర్ణయముతో దేవుని యొద్దకు వెళ్ళడము, చెడు నిర్ణయము చేత దేవుని యొక్క మహిమను పోగొట్టుకొని నరకానికి వెళ్ళడం. దావీదు మహాజ్ఞాని, ఇశ్రాయేలీయులను పరిపాలించగలిగిన ఒక చక్కని చక్రవర్తి. దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది దేవునికి ఇష్టలైనటువంటి వారిలో దావీదు దేవుని హృదయానుసారుడైన వాడు దావీదు. మోషే దేవుని ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు, దేవుని దృష్టిలో సాత్వికుడు. దేవునితో మాట్లాడాలని ఒక స్నేహితునితో మాట్లాడినట్లు మాట్లాడగలిగిన ఆ కృపను సంపాదించుకున్నవాడు. ఈ విధంగా బైబిల్లో కొంతమంది యోబును గురించి దేవుడు మాట్లాడతాడు. నా సేవకుడైన యోబు అంటాడు దేవుడు. అటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథము మనకు దొరకడమే ఈ ప్రభువు మనకు ఉన్నందుకు మనం ఎంతో ధన్యులం. కనుక మన ఆలోచన చేత దేవుణ్ణి దగ్గరికి వెళ్ళడము, మన ఆలోచన చేత మన మట్టుకు మనమే మన కుటుంబాలను పాడు చేసుకునడం, రెండు విషయాలను ఈ రోజు మనం ధ్యానించుకుందాం. కీర్తనకారుడు దావీదు రాసినటువంటి మొదటి కీర్తన. మాకైతే మేము హాస్టల్లో చదువుకున్న వారం. ఖచ్చితంగా ఈ కీర్తనలు మేము కంటత పెడితేనే మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా లేదా డిన్నర్ అయినా ఇచ్చేవారు. ఈ రోజు మా తల్లిదండ్రులు నేర్పిన ఆ పద్ధతి, ఈ రోజు ఆ సత్యము నా బ్రతుకులో నీ పిల్లలను నేను దీవించేదనని చెప్పిన ఆ వాగ్దానం, మా తండ్రి చనిపోయినప్పుడు నేను 19 years ఏజ్. ఆ టైంలో సర్వైవ్ కావడము మా తల్లి నేర్పించి, మా తల్లి యొక్క ప్రోత్సాహము ఈ రోజు ఈ దేవుని సన్నిధిలో ఇంతగా దీవింపబడడానికి మమ్మల్ని కన్న తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆ మంచితనం. ఈ మంచితనములో దేవుడు నడిపించిన ఆ గొప్పతనం. మొదటి కీర్తన మన బ్రతుకునకు, మనందరి బ్రతుకునకు దీవెనకరంగా పొందగలిగినటువంటి మాటలను ధ్యానించుకుందాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మొదటి కీర్తన మొదటి వచనం చదువుతున్నాను. ఇది దేవుని సన్నిధిలో మనం ఇంకా నేర్చుకునవలసిన విషయం. దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక. యోసేపు, యాకోబు తన తండ్రి చెప్పిన మాట ప్రకారంగా వారి యొక్క అన్నలకు భోజనము తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. ఆయన ఆలోచనలో మంచితనం ఉన్నది. తండ్రి నేర్పిన ఆ గొప్ప దేవుని ప్రేమలో యోసేపు ప్రయాణం, ఆయన నడకలో మంచితనం కలిగిన వాడు. అన్నల విషయము ఆహారము తీసుకొని తండ్రి చెప్పిన మాట ప్రకారంగా ఈ ఆహారము తీసుకొని నడుస్తున్నాడు. ఎన్నడూ చెడు తలంచని వాడు యోసేపు. అన్నలు మాత్రము దుష్టత్వములో తలంపులో ఉన్నటువంటి వారు. ఈ తండ్రి కన్నటువంటి ఈ ప్రేమలో 10 మంది దుష్టులుగా తయారై ఉన్నారు. ఒకడు మాత్రము దేవుడు నేర్పిన నీతి, వారి తండ్రి నేర్పిన నీతితో వారి దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. బాగా విందాం. రానే వచ్చిండు తమ్ముడు, అన్నలు స్వీకరించాలి. అన్నల్లో ఉన్న దుష్టత్వమును బట్టి తమ్మునికి చేసిన అపకారము తిరిగి వీరందరికీ ప్రమాదం జరిగింది, కానీ ఈయన మాత్రం దీవింపబడ్డాడు. అందుకే దావీదు అంటాడు, మన బ్రతుకులో నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు అనేది ముఖ్యం కాదు, కానీ నీ మనసులో దుష్టత్వం అనేది ఉండొద్దు. అందుకే దావీదు అన్నాడు, దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక. ఈ దుష్టత్వములో నడిచేవాడు
దేవుని సన్నిధిలో ఉండడానికి వీల్లేదు. ఉంటే వెలుగుతోనన్నా ఉండాలి, లేకుంటే చీకటితోనన్నా మనం బ్రతకాలి. రెండవ లైన్ లో అన్నాడు, పాపుల మార్గమున నిలవక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండక. మనిషి లోపల, మనందరి లోపల ఈ 3 క్యారెక్టర్స్ ఉండొద్దు. మన నడకలో దుష్టత్వం ఉండొద్దు, మనము నిలబడిన స్థలములో పాపం ఉండొద్దు, మనము కూర్చున్న స్థలములో అపహాసము చేసే అలవాటు ఉండొద్దు. సరే, ఈ మొదటి వచనములో ఉన్నటువంటి కొన్ని దేవుని హెచ్చరికలు అనుకుందాం. మనం బండి డ్రైవ్ చేస్తున్నాం, మనకు 3 లైట్స్ కనబడతాయి, వాటిని మనం ఫాలో కావాలి. వీటిని ఓవర్టేక్ చేస్తే కంపల్సరీ పెనాల్టీ కట్టాలి. ఆ విధంగానే బ్రతుకు అనే దానికి ఈ 3 గుణాలు మనిషి లోపల ఎవరిలో అయితే ఉండవో, ఖచ్చితంగా ఈ బైబిల్ ప్రకారం చెప్తున్నాను, దేవుడు మిమ్మల్ని విస్తారంగా దీవిస్తాడు. ఈ 3 గుణాలు ఉండక రెండవ వచనంలో మన బైబిల్ చెప్పే ఈ గొప్ప సత్యం చేయవలసింది, యెహోవా ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందించుచు. చర్చికి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టంగా ఫీల్ అవుతారు కొంతమంది, బైబిల్ చదవాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు. బైబిల్ చెప్పే విషయం ఏంటంటే, యెహోవా ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందించుచు దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అన్నాడు. జనరల్ గా మనం ఆలోచించుకుందాం, చర్చిలో టైం స్పెండ్ చేయాలంటే, ఆనందించడం అంటే చాలా మంది దీన్ని ఈజీగా తీసుకుంటారు. కానీ చర్చికి వెళ్ళి దేవుని దగ్గర ఆనందించడానికి నేర్చుకున్నవాడు ప్రపంచములో ఇప్పుడు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో జ్ఞానవంతులు, ఈ బైబిల్ ద్వారానే వారు ఆశీర్వదింపబడ్డారు. ఇజ్రాయెల్ దేశము ఈ స్థితిలో ఉన్నదంటే, ఇప్పుడు రేపు కొన్ని రోజుల్లో రానున్నటువంటి కరోనా వ్యాక్సిన్ కనుక్కొనడానికి కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వారే ఉండబోతారు. ఎందుకంటే దేవుని ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందించడానికి నేర్చుకున్న వారు, మనము కూడా ఈ ధర్మశాస్త్ర విషయం ఆనందించగలిగిన మనసు ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటామో, నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. నేను సేవలోనికి వచ్చినప్పుడు నా యొక్క రాబడి, నా శాలరీ 80 రూపీస్. కానీ ఈరోజు దేవుడు నన్ను దీవించిన విధానమును బట్టి మా తండ్రి నార్సిక్లో ఒక చర్చి కట్టాడు. ఈరోజు దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రేరేపణ, వారు నేర్పిన విధానమును బట్టి ఈ మెథడిస్ట్ సంఘములో ఈ కాలంలో 1981 నుండి ఒక ఆపర్చునిటీ దేవుడు నాకు ఏ విధంగా ఇచ్చిందంటే, ఈ లంగరోజు అనేటటువంటి దాన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి దేవుడు ఇక్కడ చర్చి కట్టించడానికి ఈ దీనుని వాడుకున్నాడు. ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం అందు ఆనందించడానికి చిన్నప్పటి నుండే నేర్చుకున్నా. నేను నేర్చుకున్న ఆనందం ఎక్కడంటే, 17-18 ఇయర్స్ అప్పటి నుండి చర్చి ఉడవడం నేర్చుకున్నా. నేను దేవుని పని చేయాలంటే మా తండ్రి దగ్గర, మా తండ్రి మంచి గాయకుడు, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రెడీ చేయాలి. ఆ రోజుల్లో దీపము, కన్నీళ్ళు తుడవాలంటే, దాన్ని శుభ్రం చేయాలంటే ఫస్ట్ తూడ్చేవాడిని నేను. దేవుని పని మా తండ్రి చేస్తుంది కాబట్టి నాతోని అయిన పనిని మా తండ్రికి అప్పట్లో చిన్నప్పటి నుండే ఆ తండ్రి దగ్గర ఉండి నేర్చుకున్న అలవాటు. బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే, యెహోవా ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందించుచు దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించి, లేకుంటే పనిలో ఉన్నవాడు ధన్యుడైతాడు. భూమి మీద, భూగోళం మీద బైబిల్ను ప్రేమించిన వారు, బైబిల్ను అవలంబించిన వారు ఎవరు కూడా చెడిపోలేరు. మెథడిస్ట్ ఫౌండర్ సుజానమ్మ, ఆ జాన్ వెస్లీ గారి తల్లి సుజానమ్మ, మరి
వారి తల్లిదండ్రులు శామ్యూయల్ గారు చిన్నప్పటి నుండే నేర్పిన దాన్ని ఇంగ్లాండ్ నుండి ఒక ఉజ్వల జ్వాల ఈ బైబిల్ నిమిత్తము నిలబడగలిగిన వాడు మార్టిన్ లూథర్ తల్లిదండ్రులు నేర్పినటువంటి దేవుని ప్రేమలో ఈ భూగోళానికి వారొక సువార్తను ఇందులో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని ప్రకటించిన వారు. అయితే మొదటి కీర్తన రాస్తున్నటువంటి దావీదు మొదటి వచనములో ఉన్నటువంటి చేయొద్దు అన్న వాటిని చేయని వాడు రెండవ వచనములో ఉన్న దాన్ని చేయాలని చెప్పిన మాటలు చేసిన వాడు ఏ విధంగా ఉంటారు అని మూడవ వచనంలో దాని రిజల్ట్స్ చెప్తున్నాడు, దాని ప్రతిఫలం, దానిలో నుండి పొందే బ్లెస్సింగ్స్ గురించి చెప్తున్నాడు దావీదు. మొదటి వచనంలో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ మనము జాగ్రత్తగా ఉంచుకొని రెండవ వచనంలో ఉన్నటువంటి క్రియేటర్ చెప్పినటువంటి దాన్ని అవలంబించిన ఎడల మూడవ వచనంలో తప్పకుండా పొందే దీవెనలను దేవుడు ఇక్కడ మూడవ వచనంలో చూపిస్తున్నాడు. అతడు నీటి కాలువలో యోరన నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె నుండును. అంజూరపు చెట్టులా కాదు, నరికివేయనని యేసుప్రభు చెప్పిన చెట్టులాగా కాదు. దేవుని ప్రేమలో రెండవ వచనం ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందించడానికి నేర్చుకున్న వాడు యోరన నాటబడిన వాడై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె నుండును. ఆ కింది భాగములు అంటాడు, అతడు చేయనదంతయు సఫలమగును. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ బైబిల్ను ప్రేమించి నేను పొందలేను అని చెప్పగలిగిన వారు అరుదు. ఈ బైబిల్ను అవలంబించి పొందిన వారు కోకోలలుగా మనకు కనబడతారు. కనుక బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దీవెనలు, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి మన దీవెనలను పోగొట్టుకునవలసిన చాలా మంది ఉన్నారు. అసలు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సత్యాలను ఏ విధంగా పాటించాలి అనగా 4వ వచనములో ఇది నువ్వు చేయకపోతే, మొదటి వచనానికి ఉన్నటువంటి అలవాట్లు మనలో ఉంటే 4వ వచనంలో దానికి ఉన్నటువంటి రియాక్షన్, కరోనా వైరస్ వచ్చింది, ఈ కరోనా మనల్ని తాకకుండా ఉండాలంటే మనం కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నాం. ఆ విధంగానే బైబిల్ మొదటి వచనంలో ఉన్నటువంటి వాటికి మనం దూరంగా ఉంటే చాలా మంచిది. ఉండలేమనుకోండి, మొదటి వచనంలో ఉన్న అలవాట్లన్నింటిని మనం పాటించినాం అనుకున్నాము, 4వ వచనంలో దాని సీక్వెన్స్ మనం పొందుతాం. దాని ఇమీడియట్ గా దానికి ఉన్న రియాక్షన్ మనకు దొరుకుతుంది. 4వ వచనం అన్నాడు దావీదు, దుష్టులు అలాగునుండక అన్నాడు. ఎలాగునుండక? దేవుని ధర్మశాస్త్రమందు ఉండడానికి మరిచిపోయిన వారు, దేవుణ్ణి ధిక్కరించిన వారు, లోబడని వారు. 4వ వచనం చెప్పినాడు, దుష్టులు అలాగునుండక గాలి చెదరగొట్టు పొట్టు వలె నుందురు అని చెప్పినాడు. నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనం ఈ లోకములో చెదిరిపోయే పొట్టులాగా ఉందామా, లేదా దేవుని ఒడిలో దాచబడిన పిల్లలంగా మనం ఉందామా? రెండు దారులు, ఒకటి జీవమునకు వెళ్ళేది ఈ మొదటి కీర్తనలో కనబడుతున్నది, ఇంకొకటి నాశనమునకు వెళ్ళే గుణగణాలు ఈ కీర్తనలో కనబడుతున్నాయి. ఒక చిన్న మాట చెప్తాను. ఆమాను అహశ్వరోజు రాజు కాలములో ఎస్తేరు గ్రంథములో మొర్దెకై ఒక దీనుడుగా ద్వారం దగ్గర కూర్చొని దేవుని ధ్యానిస్తున్నాడు. అందరూ ఆమానుకు వందనాలు చెప్తున్నారు కానీ మొర్దెకై మాత్రం చెప్పడం లేదు. మొర్దెకైకి బయలుపరిచిన దేవుడు, నేనుంటే నా దేవుని సన్నిధిలోనే ఉంటానని నేర్చుకున్నాడు. ఆమాను తలపెట్టిన దుష్టత్వమును బట్టి
మొర్దెకైను ఉరిదీయాలి అనుకున్నటువంటి హామాను కానీ చివరికి ఆయనకున్న దుష్టత్వం బట్టి హామానే ఆ ఉరికొయ్య మీదకి ఎక్కినాడు. ఎప్పుడు కూడా మనం పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి మన జీవితంలో. నెగిటివ్ థింకింగ్ అనేది ఎప్పుడైతే మనలో వస్తుందో మనం చేసే దాంట్లో మనము ఫెయిల్ అయిపోతాం, మనం పడిపోతాం. ప్రమాదం ఎక్కడి నుండి రాదు, ప్రమాదం మనమే తెచ్చుకుంటాం. కనుక 4వ వచనంలో దావీదు చెప్పినటువంటి మాట, ఒక కుటుంబము స్టేబుల్ గా నిలబడాలంటే ధర్మశాస్త్రం ద్వారానే నిలబడతాయి. గాలికి చెదరుకొని పొట్టు వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారంటే దేవుని వాక్యమునకు లోబడని వారు, ఆరాధన మరిచేవారు. నువ్వు ఎన్ని విధాలుగా ప్రయాసపడి నువ్వు సమకూర్చుకున్నా నీ దగ్గర శాంతి లేకుండా, నెమ్మది లేకుండా నీ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా విఫలమైపోతాయి. ఇది మన బైబిల్ ఇచ్చినటువంటి సెక్యూరిటీ, మన బైబిల్ ఇచ్చినటువంటి ప్రమాదము ఇందులోనే మనకు కనబడుతున్నాయి. 5వ వచనంలోనికి రాగానే జడ్జిమెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దావీదు. కాబట్టి న్యాయ విమర్శలో దుష్టులును అన్నాడు, నీతిమంతుల సభలో పాపులను నిలువరు. నా ప్రియమైన దేవుని సంగమా, కెనడాలో ఉన్నటువంటి ఆ పాస్టర్ టోనీ గారు, మరి మీరందరూ ఒక కుటుంబంగా కలుసుకున్నందుకు నా మనసులో ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను. కారణం ఏంటంటే అందులో మీతో నా కుమార్తె కుటుంబం కూడా మీతో జాయిన్ అయినారు. సుప్రియకు ఒక బ్లెస్సింగ్ ఉంది. సుప్రియ పుట్టినప్పుడు ఫస్ట్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ మా మెథడిస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ లో బిషప్ పర్మార్ అనేటటువంటి ఒక మంచి దైవజనుడు ఆమెను అభిషేకించాడు. సేవకుని నోటిలో నుండి, సేవకుని చేతిలో నుండి వచ్చినటువంటి దీవెనలు అది ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయంటే నేను అనుభవించిన. నిన్న నా బ్రతుకులో నేను లైవ్ గా చెప్తున్నా. తనను ఆ బిషప్ గారు లక్నో, ఆయన తన ప్రాపర్ గా అంటే తెలుగు ఒక వచనం కూడా రాదు ఆయన నా కుమార్తెను ఎక్కడైతే ఎత్తుకొని ఆమెను అభిషేకించిండో ఆ మధ్యలో ఆ అమెరికాకి ఎంఎస్ కు వెళ్ళాలంటే నేను వద్దన్నాను. కానీ దేవుడు అనుకోకుండా ఆమెను మళ్ళీ ఆన్ సైట్ లో కెనడాకు నడిపించాడు. దేవుని ప్రణాళిక, దేవుని ఉద్దేశము అది ఎంత గొప్పదంటే 5వ వచనంలో, కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో నిలబడగలిగిన యోగ్యత ధర్మశాస్త్రములో ఉన్న వారికి ఆయన సన్నిధిలో నిలబడగలిగిన కృపనిస్తాడు. ఆమాను దుష్ట తలంపు చేత తను తవ్విన గుంతలో ఆయన పడిపోయాడు. యూదా యేసు దగ్గర ఉండవలసిన వాడు, దుష్టత్వం ఆయనలోనికి ఎంటర్ అయింది కనుక యేసు ప్రభు కన్నా ముందే ఆయన చేసిన తప్పుకు ఉరేసుకొని చనిపోయినాడు. లూకా ఆ అపోస్తుల కార్యంలో ఒక చక్కని మాట ఉన్నది, వాని ఇల్లు పాడైపోవునుగాక అంటాడు. ఎందుకు? తలంపు దుష్టత్వము. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క చిత్తమునకు వ్యతిరేకమైన ఆలోచన కలిగిన వాడు యూదా. కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నీతిమంతుల దేవుని దగ్గర దుష్టులు నిలబడడానికి కూడా అవకాశం దేవుడివాడు. నీతిమంతుల సభలో పాపులు నిలబడడానికి వీల్లేదు. 6వ వచనములో మన దేవుడు మన బైబిల్ గ్రంథములో చక్కని జడ్జిమెంట్ బయలుపరిచినాడు. నీతిమంతుల మార్గము యెహోవాకు తెలియను. ఈ ఉదయకాల సమయమున నేను, సాయంకాల సమయమున మీరు మన మార్గాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం. మన నడవడి ఏ విధంగా ఉన్నదో ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం. ఎవరో వచ్చి మనల్ని ప్రార్థన చేస్తే అయిపోయింది, నేను మారు మనసు పొందినా అని నీ అంతలో నీవు, నా అంతలో నేను అనుకుంటే కాదు. నీ మనసు మారకపోతే, నీ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ కాకపోతే,
నీలో ఉన్నటువంటి దేవునికి అయిష్టమైనవి తొలగించకపోతే, ఒక చక్కని పాట ఉంది, మనులు మాణిక్యములున్నా మేడమిత్యలు ఎన్నున్నా మధ్యలో యేసు లేకున్నా ఎన్ని ఉన్నా అది సున్నా. మన దేవుని ఆలోచనలో మన నడక క్లియర్గా ఉండాలి. దేవుని ఆలోచనలో మన నిలబడిన స్థలంలో క్లియర్గా ఉండాలి. దేవుని ఆలోచనలో మనం కూర్చున్నటువంటి స్థలంలో క్లియర్గా ఉండాలి. జక్కయ్య మారు మనసు పొందిన తర్వాత యేసు దగ్గర తన బ్రతుకును క్షమాపణ పొందడానికి ఒప్పుకున్న తర్వాత ఆ ఇల్లు ముందు పాపి ఇల్లుగా ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఈయన ఒప్పుకున్నాడో ఆయన దగ్గర కూర్చొని భోజనం చేసినాడు. ఈ కీర్తనకారుడు ఈ చక్కని అనుభవము దుష్టుల దగ్గర కూర్చునడానికి, అపహాసకుల దగ్గర కూర్చునడానికి వీల్లేదు. యేసు ప్రభు ఆ ఇల్లు మార్చబడినందుకు ఆయన ఎరుకోకు వెళుతున్నాడు, కానీ తిరిగి జక్కయ్య ఇంటిలోనికి వచ్చి ఆయనతో భోజనం చేసినాడు. వారి మధ్యలో నిలబడి చెప్పిండు, యేసు ప్రభు నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది. నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నాకు ఇచ్చిన టైం అయిపోతున్నది, ఇంకా కొన్ని నిమిషాలు. యేసు ప్రభు ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ఒక చక్కని మాట అన్నాడు. సువార్తను చేత పట్టుకొని వెళ్ళే దేవుని శిష్యులతో చెప్పిన మాట, మీరు ఏ ఇంటిలోనైనాను ఏ పట్టణంలోనైనప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంటిలోనికి వెళ్ళొచ్చు, ఆ ఇంటి వారికి శుభమని చెప్పుడి. ఆ ఇల్లు యోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానం దాని మీదకి వచ్చు. ఈరోజు మన ఫెలోషిప్ లో యోగ్యత, దేవుడు రాగలిగిన యోగ్యతను సంపాదించుకున్నాం. మన హృదయాల్లో, మన కుటుంబంలో, మన వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో ఆ ఇల్లు యోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానం దాని మీదకి వచ్చును. యెషయి ఇంటి దగ్గరికి సమూయేలు ప్రవక్త దేవుని యొక్క తైలము కొమ్ము పట్టుకొని ఇంటిలోనికి వచ్చాడు. ఆ ఇంటిలో యెషయికి ఉన్నటువంటి కుమారులు, మొదటి కుమారుడు వచ్చిండు, యోగ్యత పోగొట్టుకున్నాడు. రెండవ వాడు వచ్చిండు, దేవుని యొక్క ఆ సమాధానం రాలేదు. అప్పుడు ప్రవక్తకి అనుమానము కలిగి యెషయితో మాట్లాడుతున్నాడు, ఈ ఇంటిలో యోగ్యమైన వాడు ఇంకెవరున్నారు? యెషయిని అడిగిండు, నీ పిల్లలందరూ ఇక్కడ ఉన్నారా అంటే, కడసరి వాడు ఉన్నాడు. ఎక్కడున్నాడు? గొర్రెలను కాయిస్తున్నాడు. ఇంట్లో ఉన్నవారు ఆ దీవెనలు పొందడానికి యోగ్యులు కారు. అప్పుడు సమూయేలు ప్రవక్త చెప్పి చిన్నోని పిలువగా దావీదు రాగానే, ఇతడే నేను కోరుకున్నవాడు. ఈ సమయమున నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, కెనడాలో ఉన్న ఈ ఫెలోషిప్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా. మీరందరూ యోగ్యమైన దేవుని దీవెనలు మీ మీదికి రాగలిగిన వారుగా జీవించాలన్న ప్రార్థన. ఎల్లప్పుడూ మీ నడకలో దుష్టత్వం ఉండకుండా చూసుకుందాం. ఎల్లప్పుడూ మనం నిలబడిన స్థలములో పాపం ఉండకుండా, పాపులతో చేయగలపకుండా చూసుకుందాం. ఎల్లప్పుడూ మన బ్రతుకులో అపహాసకులు, కొంతమంది జీవితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, ఎప్పుడు ఎదుటివాన్ని క్రిటిసిజం చేయడం, ఎప్పుడు ఎదుటివాని మీద ఓర్వలేనితనం, ఎప్పుడు నా ఇల్లే బాగున్నది ఇంకొకరి ఇల్లు బాగలేదు అనుకునేటటువంటి ఆలోచన. అటువంటి ఆలోచన మనకి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో నీ ఆలోచన దేవుడు తారుమారు చేస్తాడు. కనుక ఆమాను ఆలోచన తారుమారు చేసిన దేవుడు, యూదా ఆలోచనను తారుమారు చేసినటువంటి దేవుడు, సౌలు ఆలోచనను తారుమారు చేసిన దేవుడు. ఈరోజు నీ ఆలోచన ఏ విధంగా ఉండాలంటే, 20వ కీర్తనలో చక్కగా దావీదు వర్ణించినాడు, నీ కోరికను సిద్ధింపచేసి, 4వ వచనం,
నీ కోరికను సిద్ధింపచేసి నీ ఆలోచన యావత్తు సఫలపరచునుగాక. ఈ ఆలోచన ఎంత చెడ్డదో, ఈ ఆలోచన ఏ విధంగా మంచిగా ఉంటుందో మన బైబిల్ మనకు బోధిస్తున్నది. ఈ సమయమున ఒక దీన సేవకునిగా నేను మీతో పంచుకునేటటువంటి విషయం ఏంటంటే, మన ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఉండాలి. దేవుని సన్నిధిలో మన ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా దేవునికి విధేయత కలిగిన వారం ఉండాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. 23వ కీర్తనలో దావీదు మనకు తెలిసిన వచనాలే ఇంకొక చక్కని మాటను చూపించి నేను వాక్యం ముగించుకుంటాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, 4వ వచనం, 23వ కీర్తన 4వ వచనం, గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను, నీవు నాకు తోడయుందువు, నీ దుడ్డు కరయు నీ దండము నన్ను ఆదరించును అన్నాడు. ఈ మాట దావీదు పలకవలసిన సందర్భము, ఆయనను సౌలు తరుముతున్నాడు, ఆయనను హతమార్చడానికి చూస్తున్నాడు. అటువంటి సమయంలో గాఢాంధకారము, ఈరోజు వరల్డ్ అంతా కూడా ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి సిచ్యుయేషన్ మనందరికి తెలుసు. ఎప్పుడు ఎంత సంతోషంగా షేక్ హ్యాండ్ హగ్గు తీసుకునే వారం, ఇప్పుడు లేదు, చేంజ్ అయిపోయింది, సిస్టమ్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ ట్రీట్లు కానీ లేకుంటే ఆ ఫంక్షన్స్ కానీ చేసుకునడానికి వీల్లేదు కండిషన్ లోనికి వచ్చినాం. దావీదు పరిస్థితి ఎట్లొచ్చిందనేగా ఆయన హతమార్చబడేటటువంటి స్టేజ్ లోనికి వచ్చాడు. అప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు, గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరించినను. అది వైరస్ అయినా పర్వాలేదు, అది ఇంకొక వ్యాధి అయినా పర్వాలేదు, అది ఇంకొక సునామీ అయినా పర్వాలేదు, అది ఇంకొక తెగులైనా పర్వాలేదు. దావీదుకున్న నమ్మకం, మనసు మంచిగుంది దావీదు. అటువంటి లోయలోనికి వెళ్ళినా నేను భయపడనన్నాను. చివరికి తన అనుభవాన్ని మనతో పంచుకునే మాట, సర్కమ్స్టెన్స్ సిచ్యువేషన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయో మనకు తెలియదు. పర్వాలేదు, ఇప్పుడు మనము ఉండడానికి తినడానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చినాడు. దావీదు ఆ రోజు తినడానికి కూడా అవకాశం లేని పరిస్థితి. అప్పుడు మాట్లాడిన ఆ చక్కని ప్రార్థన, నా శత్రువుల ఎదుట నువ్వు నాకు భోజనం సిద్ధపరచును, నూనెతో నా తల అంటి ఉన్న. ఈ నూనె విషయము 2 మాటలు పంచుకోవాలని యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయంలో ఇశ్రాయేలీయులు గొర్రెల కాపర్లు ఆ మందను పచ్చిక బయలులోనికి తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గొర్రెలకు తల మీద కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని వాటి మీద పోస్తారంట. ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ దేశం చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి ఆ శశిశామలమైనటువంటి ప్రాంతంలో గడ్డిలో అవి మేత మేస్తున్నటువంటి కాలంలో పురుగులు ఏవి కూడా వాటికి హాని చేయకుండా ఒక రకమైనటువంటి నూనెను ఆ గొర్రెలకు తల మీద అంటుతారంట గొర్రెల కాపరు. అప్పుడు ఈ స్మెల్ చూసి, వాసనను చూసి ఏ పురుగులు, కీటకాలు, విష పురుగులు ఆ గడ్డిలో నుండి పారిపోతాయట గొర్రెలు ఆ మేత మేయడానికి తలొచ్చిన. ఇక్కడ దావీదేమని ప్రార్థన, నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు, నా గిన్నె నిండి పొందుతున్నది, నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపా క్షేమములే నా వెంట వచ్చును, చిరకాలము, ఎవర్ లాస్టింగ్. ఇక్కడ మనం ఎంత కంఫర్ట్ ఉన్నామో అంతకన్నా మించిన కంఫర్ట్ లో దేవుడు మనం ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. దాని గురించి నేను గురి యొద్దకే వెళుతున్నాను. పౌలు నిరీక్షణ, నేను గురి లేని వానిగా జీవించడం లేదు, ఈ లోకంలో బ్రతుకుతే క్రీస్తు నిమిత్తం అని తీర్మానం చేయగలిగిన ఒక చక్కని బైబుల్ టెస్ట్ మని కలిగిన వాడు పౌలు. ఈ సమయమున నీ నిరీక్షణ, నా నిరీక్షణ, మన బ్రతుకు దేవుడు మనకు 100 years లైఫ్ స్పాన్ ఇచ్చిన, మనకి ఎంతకాలము మనకు దేవుడు ఈ భూమి మీద ఉండడానికి అవకాశం ఇచ్చిన, ఎప్పుడు కూడా మన మైండ్ లో దుష్టత్వం రాకుండా చూసుకుందాం, చెడు అనేది డెవలప్ కాకుండా చూసుకుందాం. ఒకవేళ చెడు అనేది మనలోనికి వచ్చింది అనుకోండి, మొదటి కీర్తనలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రమాదమును
తప్పించుకునే ప్రమాదం ఉన్నది, దాన్ని తప్పించుకునగలిగినటువంటి అవకాశం మనకున్నది. కనుక నిర్ణయం మన మీద ఉన్నది. కనుక ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో తీర్మానం చేసుకోండి. మన నడకలో దుష్టత్వం ఉండొద్దు, మనం నిలబడే స్థలములో పాపులతో ఉండొద్దు, మనం కూర్చున్న స్థలములో అపహాసకులు అనవసరమైన వాటి మీద మనము సాంగత్యము చేయకుండా నేర్చుకునే ఎడలా ఈ బైబిల్ మీద ఆధారపడి బ్రతకడానికి తీర్మానం చేసుకుంటే మనల్ని దీవించడం కాదు, మన పిల్లలను దీవించడం కాదు, మన పిల్లల మీద దేవుడు దీవెనలు దయచేయబోతున్నాడు. 128 నీ జీవిత కాలం అంతా యెరూషలేములో క్షేమం కలుగుతున్న సూచన, నీ పిల్లలను నువ్వు సూచన, ఇశ్రాయేలు మీద సమాధానం ఉండును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. Praise God. Praise God. Amen. Thank you, Pastor Garu. Thank you. చక్కటి వాక్యం, బ్యూటిఫుల్ వాక్యం చెప్పారు. I was just meditating on the word. I was just focused. అలా వాక్యం చెప్తుంటే I was just going deeper and deeper and deeper into the word. చాలా powerful word. It's a great word. It's a word of comfort and a word of challenge. That God is with us. He's watching us. But also we need to fix our hearts. And we need to walk in the way of the Lord. Blessed are the one who walks in the way of the Lord. The Lord watch over his way. And today the beautiful word. Thank you very much for the wonderful word. Thank you. మాకు చక్కటి వాక్యం చెప్పారు. Let's come into a time of prayer. Let's all bow down and let's pray together. ఈ వాక్యం చెప్పిన తర్వాత మనం pray for ourselves right now. Let's, as we close our eyes, let's pray that God will touch our hearts through this. Uncle, Pastor Garu, Reverend Prisagar Garu, can you please pray for us? మాకు ప్రార్థన చేయండి. అందరి కోసం ప్రార్థన చేయండి. మినిస్ట్రీ కోసం. మా జీవితంలో దయగలిగిన స్వామి, పరిశుద్ధుడా, మా పిల్లలందరూ ఈ భారతదేశంలో నుండి కెనడాకు వెళ్ళి అక్కడ మంచి స్థితిలో ఉండడానికి నీ కృపనిచ్చినందుకు వందనాలు. అక్కడున్న ఈ ఫెలోషిప్ లో ఉన్నటువంటి మా కుమార్తెలను, మా అల్లుళ్లను, ఆ విధంగానే గ్రాండ్ చిల్డ్రన్, ప్రభు ఇంత చక్కని ఫెలోషిప్ ఉన్నదని సుప్రియ ద్వారా నేను విన్నాను. ఇంతగా లీడ్ చేస్తున్నటువంటి మంచి టాలెంట్ కలిగిన మోజెస్ ఇచ్చినటువంటి ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పాస్టర్ టోనీ గారికి మీరు ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు. నడిపించేవాడు, ఒక చక్కని మార్గంలో నడిపించగలిగిన మనసు కలిగిన వాని యొక్క ఆలోచన చేత ఎంతో మందికి మీరు ఆదరణ చూపే దేవుడు. కొన్ని సందర్భాల్లో మేలు చేయడానికి తెలిసి కూడా మేలు చేయని వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అందుకే యాకోబు పత్రికలో మీరు సెలవిచ్చిన మేలు చేయనెరిగి అలాగూ చేయని వానికి పాపం కలుగునని చెప్పినావు నాయన. టోనీ గారు మా బంధువులుగా కావడం, నీ సేవకుడుగా ఉండడం, మంచి మార్గములో మా పిల్లలు నడిపించడానికి ఒక చక్కని లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, ఒక మంచి కమిట్మెంట్ ఇచ్చినందుకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. కెనడా దేశంలో ఉన్న, అమెరికాలో ఉన్న నాయన, మరి ప్రతి బిడ్డను, మా పిల్లలందరినీ మీరు చేతులు దీవించున్నాయన. ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ రాకుండా ప్రభువా, వారికి ఉన్నటువంటి ఉద్యోగంలో ఎక్కడ కూడా ప్రభువా వారికి ఇబ్బంది కలగకుండా, పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కూడా ఏ కొరత లేకుండా నాయన, ఈ కరోనా ప్రభావంలో నుండి 34వ కీర్తన 7వ వచనం, యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించుననేటటువంటి నీ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు. వారు చేయనదంతయు సఫలమయ్యేటటువంటి కృపను ఇచ్చినందుకు వందనాలు. ఇశ్రాయేలు మీద సమాధానం ఉండగలిగినటువంటి
ఒక గొప్ప ప్రేయర్ వారియర్స్ మీద నాయన వీరిని ఉంచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు. ఈ ఫెలోషిప్ ను బహుగా దీవించు. వారు ఉద్యోగాలు చేస్తూ నీ పనిలో నిలబడినటువంటి మా పిల్లలందరిని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ వారు చేయనదంతయు సఫలము చేసి అనుదిన ఆహారం వారికి ఇచ్చి నీ వాక్యం అనేటువంటి కాపుదల్లో గొర్రెలు నా స్వరము వినును, నీ స్వరమును వినగలిగినటువంటి బృందంగా వీరిని ఉంచినందుకు దీవించినందుకు ఇంకా చక్కని లీడర్షిప్ లో పాస్టర్ టోనీ గారిని మీరు వాడుకొని ఈ సంఘమునంతా కూడా దీవించమని యేసు నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. వండర్ఫుల్, చక్కని చాలా దీవెనకరంగా ఉంది. ఎంతో సంతోషం.